बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, अज एक नवीं गल दे नाल फिर तुहाडा अपना मेज़बान नज़ीर नाजी तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र है। मैं अज ट्रैवल कर रहा सी ते जदों मैं शहीदां दी रोड दे उत्ते चौधरी खालिद ज़ैलदार दे भट्ठे दे सामने पहुंचा ते की वेखना कि एक गड्डी मैनूं दूरों इंज लगी कि कोई गड्डी खलोती है, कोई सुजुकी बल्कि शाहज़ोर डाला मैनूं लगा दूरों। लेकिन जिस वेले मैं कोल आया तो मैनूं लगा बई ये तो 3 पहियां वाला है। मेरी ब्रेक जी लग गई तो ब्रेक लग गई तो मैं थोड़ा जिहा जिस वेले ਇਹਦੇ करीब होया तो यह पता लगा जी लोडर रक्शा है। तो लोडर रक्शे के उत्ते इन्होंने एक बाडी धराई है। यह बाडी जी है इन्होंने कोई इंज की धराई है कि इन्होंने की रखे है तो फिर असीं इन्होंने मालकां कोलों ही पूछने। लेकिन यह दूरों जिस वेले असीं वेख्या तो ये किसी तौर पर भी एक शाहज़ोर डाला टाइप जी गड्डी होंदी है ना, उहदे नालों निक्का नहीं। तो आओ अज मैं अपने दोस्तों ना यह गड्डी विखाना कि इस गड्डी जी है ये इन्होंने कितों लई, किस तरह बनाई, की इन्हों का हिसाब किताब है, इस गड्डी को किस तरह करके इस्तेमाल करते हैं। तो अज यह जी गड्डी है ना, ये जोड़े है ना लैंडलॉर्ड है जोड़े मालक ने इस वेले मेरे सामने मौजूद ने। तो आओ असीं इन्हां नाल गलबात करने तो इन्हां कोलों पुछने कि इन्होंने यह गड्डी जी बनाई है, इनू वेख के दूरों ही कोई ब्रेक जी लग जाती है बंदे नूं ते बंदा सोचण ते मजबूर हो जाता है कि मेरा मतलब है ये की है। जिस तरह मेरी ब्रेक लगी है, ज़ाहिर है इत्थे जिहड़े मेरे कोलों लोग गुजर रहे हैं ना, कई लोग जिहड़े ने वो तो ब्रेक मारते पे ने, ते जिहड़े ब्रेक नहीं मार सकते वो कम से कम एक बार नजा के उन्होंने वेख के ते फिर लग जाते हैं। जाओ ज़रा बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इस दोस्त में मिलने जिन्होंने यह गड्डी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है जनाब? ये काज़म हुसैन। काज़म हुसैन साहब कित्थे रहिंदे हो तुसीं? ये अपना पिंड नाल ही शहीदां वाली। शहीदां वाले दे रहने वाले हो तुसीं। ते काज़म साहब यह तुसां एक गड्डी बनाई है, यह जिहड़ी गड्डी है ये मुनफरिद गड्डी है, इहदे विच कोई शक नहीं, नो डाउट कि तुसीं ये एक बड़ा कम कीता है। इहदे विच तुसीं यह जिहड़ी गड्डी है ये वाकई जिस वेले कोई बंदा इहनूं वेखदा ते ओहदी ब्रेकां जिहियां लग जांदियां ने, वो वेखण ते मजबूर हो जांदा है। ते यह तुसीं गड्डी जिहड़ी है तुहानूं ये किस तरह करके डिजाइन कीती तुसीं गड्डी? यह यूरोप का डिजाइन है। अच्छा, यूरोप का फार्मूला है। अच्छा, उस तो बाद यूरोप का नक्शा लैके आए तो यह डिजाइन करवाई लाहौर तो। लाहौर तो डिजाइन करवाई है। ये टोटल एक्सेसरी किचन की फास्ट फूड की। फास्ट फूड तुसीं इहदे च वेचदे हो? बिल्कुल। यह तुसीं पिंडों पिंड जाके वेचदे हो? नहीं, एक जगह ते जुमा बाजार मेन लोकेशन होवेगी साडी। एप्लीकेशन भी होवेगी, उस तो बाद फ्री होम डिलीवरी भी होवेगी। हाँ हाँ। अच्छा, ये दसदे पे ने कि असी किचन बनाया है जिहदे विच असी फास्ट फूड तैयार कर रहे हैं। जिस तरह बाहर यूरोप के मुल्कों के विच ट्रक आते हैं खाने वाले, उस तरह इन्होंने इस रक्शे को एक ट्रक की शक्ल दे के एक गड्डी तरतीब दी है। ये इन्होंने इनू मुकम्मल इनू रिनोवेट किया है। ये मुकम्मल एक किचन है। तो आओ जरा गड्डी वेखने कि गड्डी ये है कि जरा सामने पहले तो असीं फ्रंट वेखने कि जनाब इस गड्डी की जी है ना जी मेन डोर है एंट्रस जोड़ा ये अंदर तुम वेखते हो कि एक हैंडल है मोटरसाइकिल का लगे आ। ये मोटरसाइकिल लोडर रक्शा इत्थे आम तौर के उत्ते मुख्तलिफ कंपनियां ने बना के ते यह रक्शा जोड़ा है लोडर इन्होंने अपना एक मोनोग्राम भी इहदे लाया है। अगर मैं विखा सकां तो इन्होंने डिजाइन किया है तो इन्होंने पेंटिंग की है। यह जी गड्डी है, यह गड्डी जी है यह तुसीं वेख लो, यह किसी तौर तो भी शाहज़ोर डल नालों निक्की नहीं, बल्कि शाहज़ोर डल नालों अगर थोड़ी जी वड्डी ना हुई तो उहदे नालों निक्की नहीं। तो यह वेखो यह जी गड्डी है यदा यह हुण खोलू ने दरवाज़ा अंदर वेखने कि इन्होंने अंदर की रखा है। जरा उत्ते हो सर जी, आप विच हो जरा तुसीं थोड़ा। इन्होंने ये अंदर ना मशीनां लाइया ने जी। अच्छा, जरा दसो जी तफसील है जी। सब तो मेन चीज़ां साडे कोल 2 वड्डे फ्रायर 18 लीटर दे। की इसनूं की बोलते हो जी? फ्रायर। फ्रायर जी। अच्छा, यह जिहदे विच फ्राई करते हैं जी, ये इन्होंने 2 18 लीटर जिहदे च घी पैंदा है। ये 2 18 लीटर घी वाले 36 लीटर यानी घी जिहड़ा एक टाइम दे विच इस गड्डी दे विच ये गड्डी गर्म कर दिओ उसनूं। उस तो बाद
ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਫ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੀਫ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਚਿਕਨ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਫ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਥੱਲੇ ਓਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਨ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੀਟਰ 3 ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। 3 ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 2 ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਟਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਬਨ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੈਬਨ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਲ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਟੀ ਸੈਂਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕਵਾਲ, ਮੰਡੀ ਬਾਵਦੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ 200 ਸੀਸੀ। ਇਹ 200 ਸੀਸੀ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਆਟੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਆਟੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਤੋਂ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਬਾਵਦੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਵਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਡਾ ਮੋਨੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਮੋਨੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।